Okay, today let's learn present continuous. Present continuous tense. Okay, what is this present continuous? Let's see. This tense is used for the action which is going on at the time of speaking. What is this tense? This tense is used for the action which is going on at the time of speaking. మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఏం జరుగుతుందో అదంతా కూడా అవి ఎందులోకి వస్తాయంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లోకి వస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుండగా ఏం జరుగుతుంది, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీరేం చేస్తున్నారు, వింటున్నారు. నేనేం చేస్తున్నాను, ఇంకా ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్, మాట్లాడుతూ ఉండగా జరిగేటటువంటి పనులు ఏంటంటే ఆ జరిగే పనులన్నీ కూడా అంటే నవ్, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇది నవ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు, నేను టైప్ చేస్తున్నాను, మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. సో ఇదంతా కూడా ఏమంటారంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్పాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am explaining grammar. I am explaining grammar. Okay, so actually what is this structure? Let's see. The structure is subject plus is or am or are plus V1 plus ing plus something. This is the structure. What is the structure? Subject plus is or am or are plus V1 plus ing form. Okay, so here we have to use ing form, continuous, జరుగుతూ ఉండటం అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am learning grammar. We are learning grammar. You are learning grammar. They are learning grammar. He is learning grammar. My friends are learning grammar. He is learning grammar. It is learning grammar. Swami is learning grammar. Okay, if you notice, after I have used am. After we, you, they, and plural subject, I have used here are. Here she, he, she, it, and singular names. Okay, after them we have to use is. Okay, ఐతో పాటు am యూజ్ చేయాలి, వీకి, యూకి, దేకి, మై ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి అంటే ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఏం యూజ్ చేయాలంటే ఆర్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. హీకి, షీకి, ఇట్కి, స్వామి. సో సింగులర్ నేమ్స్, సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, వీటి తర్వాత ఏం యూజ్ చేయాలంటే ఈజ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో after subject we have to use is, are, am, are plus V1 plus ing form plus something. Okay, this is the something. So this is the structure, present continuous structure. What is this present continuous structure?
The action which is going on. The action which is going on at the time of speaking. మాట్లాడుతూ ఉండగా జరిగేటటువంటి పనులను ఎందులో చెప్పాలి అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్పాలన్నమాట. సో లైక్ నౌ, ఇప్పుడు, present. So for example, this time expressions. Time expressions. Let's see time expressions. Now, at present, now, at present, okay. These are the time expressions can be used in this tense. ఈ టెన్స్ లో మనం ఈ యొక్క టైం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్ గ్రామర్ నౌ. యు ఆర్ లెర్నింగ్ గ్రామర్ అట్ ప్రెసెంట్. My friends are learning grammar now. So like this, we can use in the sentence. These are called time expressions. ఈ time expressions ని మనం ఈ రకంగా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. Okay, so these are positive sentences which we have learned so far. ఇవన్నీ కూడా ఎందులోకి వస్తాయంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కింద వస్తాయన్నమాట. Okay, now let's write some negative sentences. Okay. Am not, are not. Okay, he is not, am not, are not, plus V1 plus ing form. Okay, this is the way we have to change. For example, I am writing a book. I am writing a letter. I am writing a letter now. Okay, this is positive sentence. How to write a negative sentence? I am not writing a letter now. This is negative sentence. Okay. We are learning grammar. We are not learning grammar. She is English. She is not speaking English. They are playing chess. They are not playing chess. Mohan is drawing a picture. Mohan is not drawing a picture. Okay, so if you notice, just I am adding not to is. That's it. Here also, I am adding just not to are. I am just adding not to is. Here, adding not to am.
Okay, for I we have to use am. For I we have to use am. With we, you, they, and plural subjects we have to use are. With singular subjects like he, she, it, and Swami, means any names. With them we have to use is. Okay, so this is the way we have to write. Now let's write in interrogative. Interrogative sentence with present continuous tense. Okay, so we have to start the sentence with is, are, am, are. In interrogative sentence, we have to add, means we have to start with helping verbs. Let's see how we can write. I am writing a letter. So I am writing a letter, positive sentence. I am not writing a letter, negative sentence. And am I writing a letter? Now, interrogative sentence. Okay. Now coming to next. We are learning grammar. We are not learning grammar. How to make the negative interrogative sentence? Just bring this front. దీని ముందుకు పట్టరండి అంతే. Are. Are we learning grammar? Question mark. Okay, next. They are playing chess. They are playing chess. They are not playing chess. They are not playing chess. So, how we can change this sentence into interrogative? Just bring this front. Hello. Are they playing chess? Are they playing chess? Next. Mohan is drawing a picture. Mohan is not drawing a picture. So make this interrogative. How? Just bring this is front. Mundu pattarandi. Is Mohan drawing a picture? Question mark. Okay. So this is interrogative. Like this we can change in interrogative. ఈ విధంగా మనం interrogative లోకి చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. Now let's write some sentences with negative interrogative. దేనిలో రాద్దామండి? Negative interrogative. Negative interrogative sentences with present continuous tense. Okay, let's see how we can write. I am writing a letter now. I am not writing a letter now. Am I writing a letter now? Interrogative. Now, negative interrogative is amn't I? Amn't I writing a letter now? Next, we are learning grammar. We are not learning grammar. Are we learning grammar? Aren't we? Aren't we learning grammar? Question mark. Okay. Next, they are playing chess. They are not playing chess. Are they playing chess? Aren't they playing chess?
Aren't they playing chess? Next. Mohan is drawing pictures. Drawing a picture. Mohan is not drawing a picture. Is Mohan drawing a picture? What is the negative interrogative? Isn't Mohan drawing a picture? Question mark. So this is the way. In this way, we can change. Have you understood? Mohan garu అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Is there any doubt to you regarding this? So far, ఇప్పటి వరకు జరిగిన దాని మీద ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీకు? ఇక్కడ ఆర్ యూజ్ అన్నారు కదా సార్, అది లాస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా మీరు, యాజ్ నాట్ అని. లాస్ట్ ఇప్పుడు ఈజ్ నాట్ మోహన్ డ్రాయింగ్ మీనింగ్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది కదా. అవును. అంటే మోహన్ ఈజ్ డ్రాయింగ్ ఏ పిక్చర్. మోహన్ పిక్చర్ డ్రా చేస్తూ ఉన్నాడు. డ్రా చేస్తూ ఉన్నాడు. మోహన్ డ్రా చేస్తూ లేడు. మోహన్ పిక్చర్ డ్రా చేస్తూ ఉన్నాడా? మోహన్ పిక్చర్ డ్రా చేస్తూ లేడా? దే ఆర్ ప్లేయింగ్ చెస్. వారు చెస్ ఆడుతూ ఉన్నారు. వారు చెస్ ఆడుతూ లేరు. వారు చెస్ ఆడుతున్నారా? వారు చెస్ ఆడటలేదా? మేము గ్రామర్ నేర్చుకుంటున్నాము. మేము గ్రామర్ నేర్చుకోవట్లేదు. మేము గ్రామర్ నేర్చుకుంటున్నామా? మేము గ్రామర్ నేర్చుకోవట్లేదా? మేము లెటర్ రాస్తున్నాము ఇప్పుడు. మేము లెటర్ రాయట్లేదు ఇప్పుడు. నేను లెటర్ రాస్తున్నాను ఇప్పుడు. నేను లెటర్ రాయట్లేదు ఇప్పుడు. నేను ఇప్పుడు లెటర్ రాస్తున్నానా? నేను ఇప్పుడు లెటర్ రాయడం లేదా? అదనమాట. ఓకే. I understood? Yes, sir, I understood. Okay, here one more example is there. She is speaking English. Okay. She is speaking English. She is not speaking English. Is she speaking English? Question mark. In negative interrogative. Is not speaking. Isn't she? Isn't she speaking English? Question mark. We can write like this also. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఎలా? Is she not speaking English? ఓకే, ఈ రకంగా కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా చూడండి. Is Mohan not drawing a picture? Here. Are they not playing chess? Question mark. Next. Are we not learning grammar? Okay, here. Am I not writing? Okay. Am I not writing a letter now? ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం నోటీస్ చేయాలి అంటే, యామ్ నుంచి నాట్ సపరేట్ చేయాలి అంటే ఆఫ్టర్ సబ్జెక్ట్ రాయాలి. చూసారా? ఆఫ్టర్ సబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. ఆఫ్టర్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత రాయాలన్నమాట ఈ నాట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెపరేట్ దిస్ నాట్ విత్ helping verb, we have to write after subject. Okay, if you write like this, ఎలా? is not Mohan drawing అంటే తప్పు. is not Mohan అంటే తప్పు.
ఈస్ Okay, తో is not కలిపి Mohan. రాయాలి, ఈస్ తో కలిపి రాయాలి అంటే షార్ట్ ఫామ్ లోనే రాయాలి. ఓకే, షార్ట్ ఫామ్ లో కాకుండా సెపరేట్ చేసి రాయాలి అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా సబ్జెక్ట్ తర్వాత రాయాలన్నమాట. సబ్జెక్ట్ తర్వాత నాట్. ఇక్కడ చూడండి, సబ్జెక్ట్ తర్వాత నాట్, సబ్జెక్ట్ తర్వాత నాట్, సబ్జెక్ట్ తర్వాత నాట్. ఓకే, హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. ఈస్ దేర్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ No, sir. దిస్ వన్? ఏం లేదు కదండి? ఓకే, No, sir. ఫైన్. నౌ ఐ గివ్ యూ ఎ సెంటెన్స్. Ravi is drinking coffee. Ravi is drinking coffee. Okay, now actually what is the sequence? Positive sentence, negative sentence, interrogative sentence, negative interrogative sentence, negative interrogative Inter- sentence. Okay, this is the sequence. Mundu positive, idigo positive. Okay, now make it negative. Then negative cheyandi. Ravi is not drinking coffee. Ravi is not drinking coffee. Okay, this is negative. Hmm. This is negative sentence. Now interrogative. Is How we not. can? Is Ravi Is Ravi drinking not drinking coffee? drinking coffee? Question mark. This is Interrogative sentence. interrogative sentence. Now negative interrogative is isn't Ravi drinking coffee? Or we can write like this also. Is not Ravi not drinking coffee? drinking coffee? This is negative. This is negative interrogative. Okay. Yes, sir. Next. This is set 1. Set 1. Now set 2. They are ఏం రాద్దాం? Playing They cricket. are preparing for exams. Food. They are For preparing for exams. Yeah. Make it negative. They are not preparing exam. They are not preparing for exams. Okay. Next, interrogative. Are they preparing exams? Negative interrogative. Are not. Aren't they preparing exams? Okay, this is negative interrogative. Okay. Next, set 3. We are taking training. We are taking training. We are not చెప్పండి. taking training. We are not taking training. Are we taking training? Aren't we taking training? Question mark. Are Are we not
taking Are training. we not taking training? Question mark. ఓకే, Yes, సో sir. ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు అన్నమాట సెట్స్ కింద. అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ సెంటెన్స్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ Negative సెంటెన్స్. interrogative. ఓకే, నౌ now I am asking some questions. Asking questions. మీరు వాటికి ఆన్సర్ రాయండి. ఆర్ యు లర్నింగ్ గ్రామర్? దీనికి మీరేం ఆన్సర్ చేస్తారు? Yes. I I am learning. learning. Sir, అది I am learning. I am sorry. I am అనేది చెప్పాలి సార్. I learning. I ఐ am లెర్నింగ్ learning. అంటే తప్పు కదా, ఐ అంటే తప్పు కదమ్మా. ఇదిగో సబ్జెక్ట్ మన తర్వాత ఏం గురించి రావాలి? చెప్పుకున్నప్పుడు I am అనేది. సబ్జెక్ట్ అదే తర్వాత సార్, ఏం am. రావాలి? ఈజ్ గానీ, యామ్ గానీ, ఆర్ గానీ రావాలి. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఐ. ఐ కాబట్టి యామ్. అదే Yes. వి అయితే ఆర్, యు అయితే ఆర్, దే అయితే ఆర్, ఫ్లోరల్ సబ్జెక్ట్ అయితే ఆర్, టీ అయితే టీ, Is. ఈజ్, టీ అయితే ఈజ్, ఇట్ అయితే ఈజ్, స్వామి అంటే సింగులర్ సబ్జెక్ట్ అయితే ఈజ్. ఓకే, Yes, నౌ sir. ఈజ్ టీ కమింగ్ హియర్? ఆమె ఇక్కడికి వస్తోందా? Yes. She is coming here. Yes, she is coming here. This is positive sentence. మరి నెగిటివ్ ఏంటి? She No, is not coming. No. She is she not is coming. not coming here. Okay, for the same way here also. No, I am not learning grammar. Okay, next. No. Are you helping the poor? పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నావా? Yes. Yes, I helping. I am. I am helping the poor. I am helping the poor. No, No, I am not helping I am not helping the the poor. poor. Okay, Yes, sir. అడగాలి కదా. Am I writing neatly? Am I writing neatly అని ఎదురుగా ఉన్న వారిని అడిగారు. వాళ్ళు The. ఏమన్నారు? Yes, Yes. you are. You answer. You are writing neatly. No, you are writing. not writing.
No, you are not writing neatly. Okay. Next. సార్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ Hmm. సార్. Yeah. అక్కడ యామ్ పెట్టాం కదా సార్, ఇక్కడ యూ పెడుతున్నాము. పెట్టండి. ఆర్ యు అది కాదు సార్, పైన ఇప్పుడు పెట్టారు యామ్ ఈజ్ రాటింగ్ నీట్లీ అని ఇక్కడ పెట్టారు. ఇక్కడ మీరు ఎవరిని అడుగుతున్నారు? మీరు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళని అడిగారు. వాళ్ళు అదే ఏమని సార్ చెప్తారు యామ్ మీకు? ఐ అని అదే అంటే చెప్తున్నానమ్మా. ఐ పెట్టారు కదా సార్, యామ్ ఐ అన్నారు కదా. అదేనమ్మా నేను చెప్తున్నాను వినండి. ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళని. వాళ్ళు ఏమంటారు? అవును నువ్వు బాగా రాస్తున్నావు నువ్వు అంటారా వాళ్ళు? లేదంటే మీరు అని అంటారా లేదా? ఓకే, అంటే నాకు నేనే క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను సార్. మీకు మీరు క్వశ్చన్ వేసుకోలే. ఇది మీరు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళకి క్వశ్చన్ వేశారు. మీరు మీ అంటే సిస్టర్ని అడిగారు. మీ సిస్టర్ని అడిగారు నేను బాగా రాస్తున్నానా? ఓకే ఓకే, అప్పుడు మీ సిస్టర్ ఏమంటారు? అవును అర్థమైంది. నువ్వు బాగా రాస్తున్నావు నువ్వు యు. ఓకే, అర్థమైంది మీకు సార్. మీరు వేసుకున్నట్లయితే అది వేరు. ఇక్కడ మీరు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని అడుగుతున్నారనమాట. ఆ ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైనా మన అవ్వచ్చు. గురించి అడుగుతున్నాను. అదే మీ నేను గురించి ఎలా అడుగుతున్నారు. రాస్తున్నాను. ఇవన్నీ చూడండి. ఆర్ యు హెల్పింగ్ ద పువర్ అని అది మీరు పక్క ఎదురుగా వాళ్ళకి. ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు అవును నేను హెల్ప్ చేస్తున్నాను. ఆమె చేస్తుందా? అవును ఆమె వస్తుందా? అవును ఆమె వస్తుంది. నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావా? అవును నేను నేర్చుకుంటున్నాను. అర్థమైందా? అలాగే ఇది కూడా. అర్థమైంది. ఓకే రైట్. అర్థమైంది. ఓకే ఫైన్. ఆర్ దే traveling to Hyderabad? Are they traveling to Hyderabad? Yes. They are traveling to Hyderabad. They are traveling to Hyderabad. No. They are not traveling. They are not traveling to Hyderabad. Okay. Have you understood? Yes sir, understood. Any doubt? No sir. Okay, fine. Okay. This is all about present continuous tense. ఇదంతా కూడా దేని గురించండి? ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇప్పుడు జరుగుతుంది. యా ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను మనం అంటే మన కళ్ళ ఎదురుగా జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను ఈ యొక్క టెన్స్ లో చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, ద యాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్. ఓకే, నౌ ఇదే విధమైనటువంటి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో చేద్దాం. సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో. ఓకే, do you learn grammar? నీవు గ్రామర్ నేర్చుకుంటావా? ఎస్. I learn grammar. No, I don't or do not learn grammar. ఓకే, అర్థమైందండి ఇది? ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో మనం ఏం యూజ్ చేయాలి గుర్తుందా? డూ ఆర్ డస్. డూ ఆర్ డస్ యూజ్ చేయాలి.
మేకింగ్ నెగిటివ్ ఆర్ ఇంటరాగేటివ్. నెగిటివ్ సెంటెన్స్ Do చేయాలన్నా ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ చేయాలన్నా ఏం ఏం యాడ్ చేయాలి మనం? డూ కానీ డస్ Do కానీ యాడ్ or చేయాలి. ఓకే ఫైన్. నౌ డూ యూ go to market? Yes, I go to market. Yes, I go to market. No, No, I do not. I do not or don't go to market. Okay, next. Does she sing a song? Does she sing songs sweetly? Yes. Yes. She sings. She sings songs sweetly. songs sweetly. No. She does not or doesn't sing songs sweetly. Okay. Does Ravi learn new topics? Does Ravi learn new topics? Yes. Ravi learn topic. Ravi learns new topics. No. Ravi does not learn new topics. వీటన్నిటి కూడా మీరు సింపుల్ గా ఎస్ అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే నో అని చెప్పొచ్చు. ఇదంతా చెప్పక్కర్లా, కానీ మనకి తెలియాలి ఎలా యూజ్ చేస్తామనేది మనకు తెలియాలి. అందుచేతే ఇక్కడ మీకు ఇలా ఫుల్ ఆన్సర్ రాయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ షార్ట్ ఆన్సర్, దిస్ ఈజ్ ఫుల్ ఆన్సర్. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఎనీ డౌట్? ఏం లేదు కదండి? Okay, fine. Okay, so in this way we can create interrogative sentences and we can answer in positive way and negative way. This is positive way and this is negative way. Whereas coming to this present continuous, this is asking question, this is positive way, this is negative way. Okay, answering in పాజిటివ్ వే, ఆన్సరింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ వే. దట్స్ ఇట్. ఈ విధంగా మీరు పాజిటివ్ తో ఎస్ తో చెప్పాలి పాజిటివ్ వే, నోనేమో నెగిటివ్ వేలో చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్? దీని మీద ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి నాకు. దీని మీద కానీ నిన్న నేర్చుకున్న దాని మీద కానీ. ఐ థింక్ యువర్ నేమ్ ఈస్ పాండు. యా, పాండు గారు చెప్పండి. ప్రజెంట్ మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సార్, సింపుల్ కంటిన్యూస్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కాదమ్మా, సింపుల్ ప్రెజెంట్. అదే సింపుల్ ప్రజెంట్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. అంటే సింపుల్ అంటే సార్ అది మనకి మనం పెట్టుకున్నాం సార్, అది ఎట్లా సార్? సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఏంటది సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంటే? దేని గురించి చెప్పుకున్నాం? సింపుల్ ప్రెజెంట్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? డైలీ యాక్షన్స్. డైలీ యాక్షన్, అదే తాగుతావా తింటా అన్న టైప్ లో మనకి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్, డైలీ యాక్షన్స్, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్, హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి? ప్రెజెంట్ సింపుల్ అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, అక్కడ ఎందులో తరచుగా అంటే రోజుకి చేస్తూ ఉండేదే కదా సార్? ఎస్, ప్రతిరోజు
జరిగేటటువంటి పనులు, అలవాట్లను తెలిపేది. ఓకే, అది. ఇది వచ్చి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇంకా మన yes, ఎదురుగా కనపడేది. yes. అంతే కదా సార్? సపోజ్ ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు? యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ, మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు. ఐ ఆమ్ Yes, sir. ఆన్సరింగ్ యూ, నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తూ ఉన్నాను. యు ఆర్ లిసనింగ్ టు మీ, మీరు నన్ను వింటున్నారు. ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ టు యూ, నేను మీకు చెబుతూ ఉన్నాను. అర్థమైందా? యు ఆర్ ఆస్కింగ్, ఐ ఆమ్ ఆన్సరింగ్. అంతేనా? అంతే సార్. యా, చెప్పండి. ఎనీ డౌట్? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? నో సార్. యూ అదే గెట్ మనకి మీరు క్లారిఫైడ్. అన్నట్టు దే అంటే దేకి, ఆర్కి, ఐకి, యామ్కి అలాంటి మనం తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇవి కూడా వస్తాయి అన్నమాట. అంతే. అక్కడ ఏం వాడాలి ఇదిగో ఇక్కడ మీకు సబ్జెక్ట్ లో. ఇచ్చేసాను కదా, ఇదిగమ్మా. ఐకి యాము, వికి, యూకి, దేకి, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఆర్. సార్ అన్నిటికీ ఆరే వచ్చింది. అవును సార్. అలాగే హీకి, షీకి, ఇట్కి సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్, వీటన్నిటితో పాటు ఈస్. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఓకే, నౌ నేను ప్రశ్న అడుగుతాను, మీరు అది ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. ఓకే, నేను గ్రామర్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. చెప్పండి. ఐ ఆమ్ నేను లెర్నింగ్ గ్రామర్ నౌ. నేను గ్రామర్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్ లెర్నింగ్. ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్ గ్రామర్. ఓకే, నేను మా ఫ్రెండ్ని కలవడానికి వెళుతూ ఉన్నాను. ఐ మీటింగ్ మై ఫ్రెండ్. ఐ తర్వాత ఏం రావాలి? ఐ ఆమ్ మీటింగ్ అంటే మీట్ అవుతుంది. మీటింగ్. ఐ ఆమ్ మీటింగ్ అంటే నేను వెళ్తున్నాను అన్నాను కదా, నేను నా ఫ్రెండ్ని కలవడానికి వెళ్తూ ఉన్నాను. వెళుతూ ఉన్నాను. ఐ ఆమ్ గోయింగ్. ఎవరిని, దేనికి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మీట్, కలవడానికి. ఎవరిని? మై ఫ్రెండ్. ఇక్కడ నేను వెళ్తున్నాను ఎక్కడికి? టు మీట్, కలవడానికి. ఎవరిని? ఐ యామ్ గోయింగ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్. నేను వెళ్తున్నాను దేనికి? గిఫ్ట్ కొనడానికి. గిఫ్ట్ కొనడానికి. చెప్పండి. నేను వెళ్తున్నాను, నేను గిఫ్ట్ కొనడానికి వెళ్తున్నాను. ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు బై ఏ గిఫ్ట్. ఓకే, నేను వస్తున్నాను నిన్ను కలవడానికి. ఐ ఆమ్ కమింగ్ దేనికి? మీట్ అవడానికి. మీట్ యూ, నిన్ను కలవడానికి. నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నాను దేనికి? నేర్చుకోవడానికి. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు స్కూల్. ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ దేనికి? టు లెర్న్, నేర్చుకోవడానికి. ఓకే, నేను ఆడుకుంటున్నాను ఎవరితో? నా ఫ్రెండ్స్ తో. ఐ యామ్ ప్లేయింగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్. ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడ? గ్రౌండ్ లో. చెప్పండి. ఇన్ ద
గ్రౌండ్. గ్రౌండ్. ఓకే, yes. పెద్ద గ్రౌండ్ లో, ఎందులో పెద్ద గ్రౌండ్ లో, ఇన్ ద Big ground. బిగ్ గ్రౌండ్. ఓకే, Yes, sir. నెక్స్ట్, వారు సినిమా చూస్తున్నారు. They are watching movie. దే ఆర్ వాచింగ్ ఏ మూవీ. దేనిలో చూస్తున్నారు? The థియేటర్ లో చూస్తున్నారు. దే ఆర్ వాచింగ్ ఏ మూవీ, సారీ, వాచింగ్ ఏ మూవీ. ఎక్కడ చూస్తున్నారు? థియేటర్ లో. చెప్పండి. ఇన్ ద theater. థియేటర్. ఎవరితో? వారి ఫ్రెండ్స్ తో. దే ఆర్ వాచింగ్ ఏ మూవీ ఇన్ ద థియేటర్. ఎవరితో? విత్ దేర్ ఫ్రెండ్స్. అర్థమైందా? హలో.